레이경 여러분 안녕하세요. 염화섭입니다. 남서울 은혜교회 홍정길 목사님, 남서울 은혜교회는 강남에 있는 대형 교회죠. 홍정길 목사님도 굉장히 유명한 분이죠. 이분의 동생 홍정식 목사님께서 신사도 운동의 한국 대표세요. 그러니까 굉장히 아이러니하죠. 홍정길 목사님은 복음주의 3인방으로 불리셨던 대단한 복음주의자이신데, 동생 홍정식 목사님은 신사도 운동의 현재 한국 대표로 활발히 활동하고 계세요. 영상 봅니다. 안녕하십니까. 내일 스테이시 캠블 선지자를 초청해서 우리가 이 기도회를 계속 이어나갑니다. 신사도 운동의 선지자로 소개된 스테이시 캠벨 사역 현장 봅니다. I was in the room. When the Holy Spirit first fell on David Roos like that. 스테이시 캠벨이라는 신사도 운동의 자칭 선지자가 영적 존재와 접신하면서 접신한 영적 존재의 음성을 듣는 장면인데, 보시는 것처럼 막 무섭게 떱니다. 그렇다면은 이 영적 존재가 성령님인가 악한 영인가 라는 질문을 해야 되는데, 먼저 홍정식 목사님이 간단하지가 않습니다. 에베네셀 하나님이라는 유명 찬송가를 작사 작곡한 분인데, 노래 들어볼게요. 들어보신 이 잘 알려진 찬양곡이 홍정식 목사님이 작사 작곡한 찬양이에요. 자, 그러면 국제 기도의 집 아이합이죠. 다시 한번 살펴봅니다. 국제 기도의 집은 로마 카톨릭과 함께 연합 부흥회를 국제 기도의 집 부흥회를 원팅 컨퍼런스라고 해요. 그 원팅 컨퍼런스에서 카톨릭과 함께 연합 부흥회를 개최했었는데, 국제 기도의 집 아이합 대표 마이크 비클의 발언을 들어봅니다. But I tell you what I'm really touched by. Matt and Audrey, they sing my songs. That all these songs that I have written, that you have sang and made famous. 자, 이 발언은 뭐냐면은 원팅 컨퍼런스가 국제 기도의 집 부흥회를 뜻해요. 이때 막 전 세계에서 사람들이 이 영을 받아보겠다고 오는데, 카톨릭과 연합 부흥회도 열었었는데, 국제 기도의 집이 원팅 컨퍼런스란 이름으로 부흥회를 여는데, 이때 카톨릭과 연합 부흥회를 했었는데 막 이렇게 찬양을 인도하는 매트와 오드리라는 분이 둘 다 로마 카톨릭 신자 독실한 신자죠. 로마 카톨릭 독실한 신자. 그리고 이 사람들은 성당 다니는 사람인데, 이 사람들이 찬양을 인도를 했어요. 그리고 국제 기도의 집의 대표 마이크 비클은 이 사람들이 성당 다니고 카톨릭인데 내 찬양을 막 불러줘가지고 나를 유명하게 만들어줘서 내가 기분이 너무 좋다라고 극찬을 합니다. God or anything, and I went to my dad and I said, God, I want to join religion. I want to join a religion. And so he, make a long story short, he pointed me to the Catholic Church. I went to the Catholic Church. 14 years old, I knew nothing. I walked in and first mass I'd ever been in, and I looked around. It was pretty cool, you know. And the priest, he had the service there, and then he was up front and he left, and there was all these railings there, and I was there, and I come running up, I go, hey, sir, sir, and I come up all the way back and chase him, and a few people went, oh, what's that kid doing? And I said, hello, my name's Mike Bickle, I'm 14 years old, I want to be a Catholic. That's what my dad said to say. And because I wanted to be something, I didn't care what, I just wanted to know God. And this Father Tom Mingus, he took me, put his arm around me, he says, young man, he said, I will show you. And he met with me every Saturday afternoon for 9 months. And he helped me understand the Lord. And I brought my junior high friends, and he must have been having a great time teaching us, and got baptized, and I was excited, and on and on and on. Then I got involved in some other groups, and some other groups said, well, hey, if you're involved in this group, you shouldn't be involved in the Catholic group. And I said, really? I didn't even know there was a difference. And so I went to the Presbyterian Church, I went to a high school college ministry, and I went to the Catholic Church for a number of years, every week. And I didn't know there was a difference until the older people told me that I was going to get all mixed up and confused. I said, I'm actually having a great time, and didn't know I was confused. But anyway, I am so glad that you are here. I just wanted to give you that on it, and thank you. And keep singing my songs. I love it. We are so glad you're here. When Keith first began the idea of having this, and we want to see this really develop and grow over the years. 마이크 비클은 카톨릭과의 연합 예배가 전 세계적인 차원으로 이어가기를 바라는 사람이고, 이 사람은 분명히 종교 혼합주의자입니다. 종교다원주의예요. 마이크 비클은 신학교에 입학해 본 적이 없는 사람입니다. 그래서 아이합 인근의 한 지역 언론은 마이크 비클은 대학과 신학교를 건너뛰었다, 그래서 하나님이 그를 따로 가르쳤다 라는 기사를 실기도 했습니다.
그런데 신학교는 입학도 못했고 그렇다고 다른 대학교 정규 과정도 졸업해본 적도 없는 이 마이크 비클리아는 뭐라고 표현할까요? 자칭 선지자인 거죠. 아무도 인정 안 하고 내가 선지자다라고 세상에 갑자기 튀어나와 버렸어요. 1982년도에 캔자스 시티에서 다른 자칭 선지자님들과 함께 캔자스 시티 선지자 교회를 시작했습니다. 그러니까 사실 이건 좀 문제가 있죠. 마이크 비클이 전도사도 아니고 신학 졸업한 것도 아닌데 갑자기 내가 선지자다라고 세상에 팍 튀어나오더니만 다른 선지자라고 주장하는 사람들이랑 규합을 해서 캔자스 시티 선지자 교회라는 이름을 이렇게 쓸 수가 없을 것 같은데 이 사람은 그냥 썼습니다. 말하자면 무허가 교회죠. 그래서 캔자스 시티 펠로우십이라는 교회를 열었는데 줄임말은 KCF예요. 그러니까 이 사람은 희한하게 음식점 이름 비슷하게 꼭 교회 이름을 짓습니다. KFC는 여러분 켄터키 프라이드 치킨 알죠? 그거랑 비슷하게 KCF를 하다가 나중에 KCF가 망하니까 이름 바꿔가지고 간판만 바꿔가지고 다시 이 영업을 시작하는데 선지자 영업이죠. 선지자 영업을 시작하는데 그게 바로 아이합인데 아이합은 지난 영상에서 말씀드린 것처럼 미국의 유명 팬케이크 체인점입니다. 그러니까 KFC에서 시작했다가 아이합 팬케이크 가게로 갔다. 그런데 이상하게도 이 이름을 그냥 막 거의 막 음식점 유명 체인점 이름 비슷하게 꼭 짓습니다. 이분이 뭐 먹다가 이름을 졌는지 꼭 그렇게 이름을 짓더라고요. 그런데 이 캔자스 시티 예언자 그룹에 대해서 7년 동안 함께 사역했던 어니 그루엔이라는 목사님께서 1990년에 그들의 정체를 폭로하셨습니다. 이것을 어니 그루엔 레포트라고 하는데 이 보고서의 내용에 의하면 캔자스 시티 예언자 그룹은 모두 거짓 예언을 조작한 곳이고 마이클 비클 등 자칭 선지자들은 명백한 거짓 선지자라는 것입니다. 어니 그루엔이라는 동역자가 목숨의 위협을 무릅쓰고 이 레포트를 발표하여서 캔자스 시티 예언자 그룹에 대해서 폭로를 하자 많은 사람들이 이 켄터키 프라이드 치킨 KFC랑 유사 이름인 KCF 캔자스 시티 선지자 교회를 탈퇴하기 시작합니다. 그래서 캔자스 시티 예언자 그룹은 쇠퇴하여 몰락하게 돼요. 그러면은 신사도 운동, 캔자스 시티 예언자 그룹, 그리고 아이합이 왜 이단이냐? 자, 여러분, 그것은 바로 그리스도론에 있습니다. 우리는 예수 그리스도를 믿지 다른 그리스도를 믿지 않습니다. 예수 그리스도의 다른 그리스도를 주장하면 그게 바로 이단인데 캔자스 시티 예언자 그룹이 바로 신사도 운동 그룹이에요. 이분들 그리고 아이합 마이크 비클은 다른 그리스도를 주장했습니다. 그게 뭐냐면은 집합 그리스도예요. 야, 이게 제일 중요한 겁니다. 집합 그리스도. 이 사람들이 이단인 이유는 집합 그리스도를 주장하기 때문이에요. 설명드리면 이래요. 캔자스 시티 예언자 그룹은 예수님과 예수님의 무덤에 있었던 두 명의 부활 천사들이 자신들을 방문해서 환상을 보여주고 자신들에게 강림해서 설립되었다라고 주장합니다. 즉 캔자스 시티에 자칭 예언자들이 쫙 이렇게 몰려있는데 갑자기 예수님 부활할 때 나타났던 천사 두 명 있잖아요. 예수님 무덤에 계셨던 두 명의 천사. 그 천사가 똑같은 동일 천사가 나타났다는 거예요. 자기들한테. 그런데 이 엄청난 천사 두 분께서 뭐라고 얘기를 했냐면은 야 우리뿐 아니라 저기 옛날에 아주사 부흥이라고 엄청난 부흥이 있었잖아요. 그때도 사용된 치유천사라고 자기 친구들이 있나 봐요. 이 천사 친구 치유천사 부활천사의 친구는 치유천사 하여튼 싹 다 모아가지고 캔자스 시티로 우리가 모인다. 그러니까 마치 캔자스 시티가 거룩한 성이다 이런 예언을 받은 거예요. 그래서 너네들이 아주 우리 그냥 뭐 부활천사 치유천사 싹 다 모아가지고 니네들 그냥 한번 우리가 제대로 밀어줄 테니까 야 한번 니네들 예언자 그룹 신사도 운동 한번 해봐. 이런 예언을 받았다는 거예요. 이런 천사들의 방문을 받았다는 거예요. 그러면서 이분들이 받았다라는 예언이 뭐였냐면 천사들로부터 받았다라는 이 영적 존재를 만나서 이 영적 존재에게 받았다라는 이것이 무엇이냐. 이게 바로 이단입니다. 자 보세요. 나타난 하나님의 아들들은 예수가 마리아에게 성육신한 것처럼 요엘의 군대는 집합 그리스도로서 하나님의 나라를 증거하기 위해서 교회에서 성육신된 자들이다. 자, 요게 조금 어렵죠. 아주 제가 알기 쉽게 설명을 해드릴게요. 나타난 하나님의 아들들이라고 그러잖아요. 이건 뭐냐면요. 자, 그 뒤에 예수가 마리아에게 성육신한 것처럼 자, 예수님이 마리아에게서 성육신한 것처럼 나타날 하나님의 아들들이 있다는 거예요. 이 하나님의 아들들의 집합을 요엘의 군대라고 합니다. 나타난 하나님의 아들들이 30만 명이 있는데 이 30만 명이 다 그리스도예요. 이 30만 명이 딱 모이잖아요. 그럼 요엘의 군대라고 불리는 집단이 형성이 돼요. 그런데 요엘 군대라는 집단이 바로 그리스도라는 거예요. 즉 예를 들어서 정명석이는 내가 그리스도다라고 주장을 하잖아요. 그런데 신사도 운동과 아이합은 어떤 주장을 했냐면은 30만 명의 그리스도가 있는데 이 30만 명의 그리스도가 딱 모여서 요엘의 군대를 형성하게 되면은 완전한 그리스도다. 이런 주장을 한 거예요.
재림하시는 그리스도는 육체로 재림하시는 것이 아니라 교회 안에서 성육신된 집합 그리스도, 곧 요엘의 군대로 재림한다라는 거죠. 즉 재림하는 예수 그리스도가 아니고, 재림하는 그리스도는 예수 그리스도가 아니고 뭐냐면은 30만 명의 그리스도의 연합체인 요엘의 군대가 바로 성육신된 재림 그리스도다. 이 주장을 한 거예요. 이 주장은 이 사람들이 머릿속으로 한 게 아니고 본인들의 설명대로 무슨 천사를 만났다는 거죠. 예수님 부활 현장에 있었던 천사 2명. 예수 그리스도의 재림이 하늘로 승천하신 예수님이 다시 이 땅에 오시는 것이 아니라 교회 안에서 성육신한 그리스도들의 집합이 있는데 요엘의 군대로 영적 재림을 한다라는 주장이니까, 다시 간단히 설명드리면 안석 그리스도, 재현 그리스도, 쟈안 그리스도, 마이클 그리스도, 이런 그리스도들이 한 30만 명 있다는 거예요. 그런데 그 그리스도들이 다 어디로 모입니다. 한 공간에. 캔자스 시티라고 이 사람들은 생각을 했다라고 보여져요. 거기에 모이면은 요엘의 군대라는 이름으로 쫙 집단이 형성이 됩니다. 이게 바로 그리스도라는 거, 이 사람들이 주장하는. 그래서 30만 명의 그리스도를 선택된 씨앗이라고 불렀어요. 그래서 온 역사상 영적 완성에 도달하게 될 한 세대가 있는데, 하나님께서는 지금까지 존재한 모든 혈통 중에 베드로, 야고보, 요한, 사도 바울 등의 혈통이 쫙 있잖아요, 자손들이. 그 중에 딱 선택을 해가지고 그리스도로 선택된 씨앗으로 아예 택하셨다는 거예요. 그리고 선택된 씨앗들이 천사들에 의해서 정선이 된다는 거예요. 딱 골라진다는 거예요. 그런데 이 선택된 씨앗들은 천사와 마귀를 보고 천상을 방문하고 환상을 보고 서로 예언하는 것을 모태 때부터 그렇게 한다는 거예요. 그리고 이 선택된 씨앗들은 신인의 완전한 성숙에 이른 사람들이라는 거예요. 그러니까 하나님과 인간의 완전한 성숙에 들어간 신적 존재에 비슷한 사람이다, 이런 주장을 하고 있는 거죠. 그러면은 이 선택된 씨앗이 언제부터 선택이 되느냐? 선택된 씨앗 택한 세대는 1973년에 시작되었다라고 아예 못을 박아버렸습니다. 그래서 1973년 이후에 태어난 자들은 선택된 씨앗이라고 신사도 운동 캔자스시티 예언자 그룹 마이크 비클이 주장을 했어요. 그럼 이 30만 명 집합 그리스도가 언제 완성이 되느냐? 2019년에 완성된다라고 주장을 했어요. 언제? 2019년 벌써 4년 전이죠. 그런데 여러분, 30만 명 그리스도가 지금 지구상에 있습니까? 그러면 30만 명 그리스도가 모이면은 그것을 바로 그리스도의 재현으로 본 거예요. 재림으로 본 거예요. 그러면 지구 종말의 시대가 오는 거죠. 그래서 종말시대 슈퍼교회라고 이 사람들은 이름을 지었어요. 종말시대 슈퍼교회 사역에 대해서도 예언을 다 했어요. 그 당시에. 사도행전에 나오는 모든 기적의 만배. 자, 여러분, 지금 지구상에 30만 명 그리스도가 모인 교회도 없고, 그리고 사도행전에 나오는 모든 기적의 만배가 나오는 교회가 있습니까? 그리고 수백만 명을 향한 사역의 준비가 돼서 500만 명이 참석하는 한 집회에서 100만 명 이상이 회심하는 역사가 있을 것이다 라고 예언했었는데, 여러분, 500만 명이 참석하는 집회가 없었고, 그리고 100만 명이 동시에 한 집회에서 회심하는 역사도 없었습니다. 그리고 이 선택된 씨앗들, 즉 하나하나가 다 그리스도예요. 이 사람들은 무적이며 죽지 않는다라고 했어요. 불사의 존재라는 거죠. 그리고 죽은 자들을 일관되게 살린다. 이건 뭐냐면요, 이거는 이 30만의 그리스도는 죽은 사람을 받잖아요. 그러면 딱 기도하면 무조건 죽은 사람 다 산다는 거예요. 심지어 이 선택된 씨앗들 30만 명의 그리스도는 벽을 뚫고 지나가며 순간 이동까지 한대요. 자, 여러분, 지구상에 지금 벽 뚫고 지나가고 순간 이동한 사람 있습니까? 그리고 그들은 질병을 갖지 않을 뿐더러 죽지 않을 것이다. 그들은 고린도전서 15장에 일컬어진 썩지 않은 몸 같은 것을 가질 것이다. 이 군대는 무적이다. 이렇게 이 사람들이 예언받았다고 팍 했다는 거죠. 자, 여러분, 종말시대 슈퍼교회 사역에 대해서도 예언을 다 했어요. 그 당시에. 이 주장은 사실 신천지랑 상당히 유사합니다. 신천지도 과천 신천지 본부를, 과천을 홀리시티라고 이 사람들은 생각을 해요. 그래서 14만 4천의 신천지 성도들이 과천에 모이면 지구 종말이 오고 자신들은 불사의 몸, 그리고 병들지 않은 몸을 가지고 영생토록 산다라는 주장을 하고 있는데, 사실 이 당시 1980년도에 캔자스 시티 예언자 그룹 신사도 운동과 마이클 비클이 똑같은 신천지 주장을 했던 거예요. 무슨 천사들이 때로 예수님 그 무덤에 있었던 2명의 부활 천사랑 아주사에서 막 부흥을 일으켰던 치유 천사랑 천사들이 다 캔자스티로 몰려들었고, 자기들이 막 선지자고, 그리고 30만 명의 선택된 씨앗들이 지금 막 1973년부터 막 태어나기 시작해가지고 30만 명이 다 언제 모이냐면요, 2019년도에 모인다는 거예요. 완벽하고 완전하게 이루어진다는 거예요. 그러면 슈퍼교회가 딱 이루어지는데, 이 30만 명의 선택된 씨앗 그리고 집합 그리스도가 모이면은 이것을 요엘의 군대라고 칭해지는데, 이 요엘의 군대가 바로 재림 그리스도라는 겁니다. 그런데 여러분, 우리는 예수 그리스도만이 그리스도시 재림 그리스도가 어떻게 집합 그리스도가 될 수 있습니까? 집합 그리스도라는 말 자체가 이단이라는 거죠. 어떻게 예수 외에
여만섭, 홍길동 이런 사람 30만 명 모인 사람이 각자가 그리스도인데 합쳐서 그리스도가 되냐는 거예요. 집합 그리스도가 되냐는 거예요. 저는 당시에 마이클 비클과 캔자스시티 예언자 그룹 신사도 운동의 자칭 선지자들이 분명히 영적 존재와 접신을 했을 거라고 생각을 해요. 만약에 그런 게 없으면 이렇게 이 사람들이 똘똘 뭉쳐가지고 여기까지 올 수는 없었다라고 생각합니다. 분명히 접신을 했다. 다만 그것이 성령이냐 악령이냐 이것을 분별해야 되는데, 분별은 여러분 분명히 성경을 해야 됩니다. 영분별은 오직 성경입니다. 그런데 성경을 비춰봤을 때 이 예언들은 전혀 성경적이지 않고 이단입니다. 그러면은 이 당시에 캔자스시티 예언자들 그리고 마이클 비클에게 만났던 이 스스로 천사라고 말했던 이 존재가 뭐겠어요? 간단합니다. 악한 영입니다. 악한 영. 그래서 캔자스시티에 이런 예언을 통해서 사람들을 유혹했던 자칭 선지자들과 마이클 비클 등에 의해서 그 예언에 미혹되었던 사람들에 대해서 크리스찬 심리학자가 면담을 한 기록도 있습니다. 내담자와 지인들의 보고에 의하면 그들에게 예언이 주어졌을 때 성취된 예언은 단 하나도 없었다. 예언 중에 성취된 게 하나도 없었다는 거죠. 나는이라는 사람이 캔자스시티의 크리스천 심리학자예요. 이분이 선지자들과 기타 캔자스시티 예언자 교회의 사람들에 의해서 예언이 주어진 내담자들을 만나왔다. 고뇌의 시간 속에 있는 사람들을 향한 성취되지 않은 예언들은 그들의 고뇌와 하나님에 대한 불신을 더욱 증가시켰다. 자살적 내담자는 사실 더욱 자살적이 되었고, 심지어 예언들이 성취되지 않자 성취 부족을 자신들의 탓이라고 여기고 자살을 시도하기도 했다. 이 양반들아, 니네들이 한 거짓 예언 때문에 자살 시도까지 했단다. 어떡할래. 그래서 당시에 이 캔자스시티 예언자 그룹은 굉장히 사회적 물의를 일으키면서 확 그냥 망해버렸어요. 영업이 그냥 망해버렸습니다. 그랬는데 마이클 비클과 이 캔자스시티의 자칭 선지자 예언자들, 막 이 사람들 아까 봤잖아요. 영상 막 이렇게 떨면서 하나님이 나한테 말씀하시네라고 이 사람들이 여러분 그 못된 성질 고치겠습니까? 결국 어떻게 했냐면요, 이 사람들이요, 이 이슈가 가라앉으니까 다시 간판만 국제 기도의 집 아이합이라고 바꾸고 다시 영업 개시한 겁니다. 똑같은 캔자스시티에서요. 왜? 캔자스시티를 이 사람들은 못 벗어납니다. 왜? 거기서 천사를 만났잖아요. 그래서 캔자스시티의 천사들이 확 모인다. 이것을 이 사람들은 실제로 체험을 했다라고 저는 생각해요. 다만 그 영적 존재는 마귀라고 저는 생각합니다. 그러니까 이 사람들이 캔자스시티를 벗어나지는 못해요. 그러면서 그냥 간판만 아이합으로 싹 바꿔버린 거예요. 그런데 놀랍게 이 정말 문제가 많은 단체 아이합이 한국으로 들어온 데 물꼬를 튼 사람이 선한 목자교회 유기성 목사님이에요. 보시는 것처럼 24시간 기도 미국 아이합 국내 첫선. 2007년 7월 13일 선한 목자교회 유기성 목사에서 열린 아이합 기도 컨퍼런스가 대한민국의 아이합이라는 이 악한 영의 흐름이 쳐밀고 들어온 물꼬를 연 현장이었고, 선한 목자교회 유기성 목사님이 이 악령의 역사를 한국에 연 대표적인 인물이라는 거죠. 그런데 유기성 목사님께서 에즈벨이 부흥에 대해서 대한민국에서 가장 적극적으로 이런 아이합이 연관된 문제, 그리고 더 큰 문제였던 엘리야 드레이크라는 끊임없이 동성애 흙탕물을 일으키고 있는 이런 동성애 문제에 대해서는 입 싹 다루시고, 이번에는 또 에즈벨이 부흥회를 극찬하는 영상 일색을 대표적으로 국내에서 올리는 목사님입니다. 그런데 아이합 하나는 뭐 그런가 보다 실수인가라고 볼 수 있지만, 이 유기성 목사님께서 레노발의 영성훈련 강사로 활동한 분이에요. 레노발의 영성훈련 강사가 될 정도면은 레노발에가 유기성 목사님의 뼛속 깊이 들어가 있다라고 보여지는데, 레노발의 수련법은 관상기도를 중심으로 합니다. 그리고 레노발에는 리차드 포스터에 의해서 미국 교회에서 운동이 시작된 거는 맞는데, 사실은 리차드 포스터가 토마스 머튼이라는 카톨릭 신부가 있어요. 이 사람이 카톨릭 관상기도에서는 끝판왕이라고 보시면 돼요. 토마스 머튼의 영향을 많이 받은 리차드 포스터가 카톨릭식의 관상기도 훈련시키는 게 레노발인데, 리차드 포스터는 개신교 목사가 아니고 퀘이커 교도입니다. 퀘이커 교는 기독교 내의 신비주의를 추구하는 이단이에요. 그래서 예장 합신 측은 레노발의 운동에 대해서 참여하지 말 것이라고 규정했습니다. 왜냐하면 굉장히 위험한 겁니다. 그런데 유기성 목사님도 레노발의 영성훈련 강사로 나섰던 분이에요. 댓글 최상단에 그간 에즈벨이 부흥회에 다룬 내용들을 쫙 정리를 하고, 그리고 아이합 관련 내용도 제가 링크를 정리하겠습니다. 그런데 유기성 목사님께서 아이합이라는 이 이단 단체를 국내에 들어오는데 정말 초반에 그 물꼬를 튼 대표적인 인물이신데, 이제 다시 한번 아이합이라는 이 이단 단체가
에즈베리 부흥회로 다시 한번 화려한 부활을 꿈꾸고 있는데 이때 또 한번 에즈베리 부흥회를 정말 그 속에 숨어있는 이런 여러 가지 문제점은 아예 그냥 눈을 감아버리신 채 또 좋다 또 이러시더라고요. 보니까 저는 왜 유기성 목사님이 자꾸 이렇게 이단성 있는 단체 혹은 이단 단체의 물꼬 역할을 대한민국에 자꾸 하시는지 이해가 안 되지만 제가 사실은 정리할 부분이 있어요. 내용에 대해서. 근데 오늘은 영상이 길어서 정리를 안 할 거고 다음에 기회가 된다면 유기성 목사님이 왜 이렇게 하시는지 제가 좀 이렇게 정리가 된 부분이 있는데 기회가 되면 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 여기서 마치겠습니다. 바른복음 우리는 여러분 정말 십자가의 영성 그리고 순교자의 영성을 바탕으로 한 자랑스러운 개신교도들입니다. 여러분 종교개혁의 영성을 우리가 따라가면 됩니다. 종교개혁자들의 그 개혁신앙을 따라가면 됩니다. 자꾸만 이상한 거에 미혹되는 이것을 성령의 능력으로 막아야 될 줄로 믿습니다. 이건 진짜 사랑이 아니야 한낱 즐거움에 이상 없는 선택이 비극이 될 줄은 몰랐어 바로 알아 정체성 올바른 우리 정체성 업규로도 바꿀 수 없어 Nature never ever 바로 알아 정체성 건강한 성 정체성